تو آج ہم سیکھیں گے نون ساکینہ اور تنوین کے قاعدے انشاءاللہ. تو نون ساکینہ کس چیز ہوتے ہیں؟ ایسا نون جس کے اوپر سکون ہو اسے نون ساکینہ کہتے ہیں. تنوین تنوین کی آواز نون ساکینہ کی جیسی ہوتی ہے، اسی لیے اس کے اور نون ساکینہ کے قاعدے کیا ہوتے ہیں؟ سیم ہوتے ہیں. تو یہاں تک ٹھیک ہے. تو نون ساکینہ کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پہ ہمیں اظہار کر کے پڑھنا ہوگا نون کو، یعنی کہ ظاہر کرنا ہوگا، بتانا ہوگا. پوری پوری آواز اس کی نکلنا چاہیے. مطلب نہ ناک میں سے نکالنا ہے نہ اڑنا کرنا ہے، اس کو اظہار کر کے ہمیں پڑھنا ہے. من ہو اور ان ہوا، ان ہوا. تو سیم یہ قاعدہ تنوین کے ساتھ بھی اپلائی ہوگا، کیونکہ تنوین اور نون ساکنہ کا ایک بھی قاعدہ ہوتا ہے. جیسا بھی ہم اسٹارٹنگ میں دیکھیں گے دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے. تو اگر تنوین یا نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اظہار یعنی کہ ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے. جیسے مولودن ہوا، یہ ایک عام انداز ہے کہ آپ کو اگر ایکشن کے طریقے سے ایزیلی یاد ہوتا ہے تو یہ ایکشن ہے کہ ایک ہاتھ میں اگر سے آپ کے نون ساکن یا تنوین ہے اور دوسرے میں حروف حلقی ہے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں آپ کے. آپ ظاہر کر کے بتا رہے ہیں، چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیلیاں کھلے ہیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے ہم کو پتا چل رہا ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ مطلب ہمیں اسے ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو تنوین یا نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اسے ظاہر کر کے ہم پڑھیں گے. تو اگزامپل ہم دیکھتے ہیں. وَيَنْأَوْنَا أَنْهَارٍ أَنْعَمْتَ من حسنا من غیر من خیر. اور ایک بات یاد رکھیں کہ دو لفظوں کے درمیان بھی یہی رول اپلائی ہوگا جو ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے انعمتا ایک ہی میں نا کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا عین آ گیا، اور یہاں پہ من حسنا میں سوری نون ساکنہ کے بعد کیا آ گیا؟ حروف حلقی کا ہا. تو ایک لفظ کے درمیان کیا ہو یا دو لفظ کی، وہی رول رہے گا. عذاب علیم. تو تنوین کے ساتھ بھی یہی رول ہے کہ تنوین کے بعد بھی حروف حلقی سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب آپ دیکھیے ایک بات غور کریں کہ عذاب العلیم جو ہے، علیم میں کیا ہے؟ الف دکھائی دے رہا ہے اور الف تو حروف حلقی نہیں ہے. تو ہم نے کیا سیکھے تھے کہ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش سکون کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. اور حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے ادا ہوتا ہے. حروف حلقی کا ہے نا حمزہ. تو عذاب العلیم میں ہمیں پورا ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اظہار کر کے پڑھنا ہے. عذاب العلیم. ٹھیک ہے. سمیع علیم، علیم حکیم، رب غفور، علیم خبیر. اب آپ یہاں پر ہم کو بتائیے کہ من حسنتن میں نون ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کے ساتھ، بتا کر، کس طریقے سے؟ بارش ہو رہی ہے تو نیٹ ورک کا پرابلم ہو سکتا ہے. اگر آپ کو جب اسکرین پوری غائب ہو جائے تو بتا دیجیے. تو ہمیں پڑھنا ہے بتا کر، غنہ کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. کیسا پڑھنا ہے؟ ہمیں بتا کر پڑھنا ہے. بتا کر یعنی کہ اظہار کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے. تنوین اور نون ساکنہ کا جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے چھپانا. چھپانا دیکھیے اس کا جو نام ہے اسے اخفا. ٹھیک ہے. تنوین اور جو نون ساکنہ کا دوسرا قاعدہ ہے اخفا. تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اخفا اصل میں بنا ہے خوف سے. تو خوف جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چھپتا ہی ہے نا. خوف کے مارے وہ اندر چھپ کے بیٹھتا ہے. خوف، یہ ایک بات یاد رکھیں آپ. اخفا خوف، خوف ہے تو چھپ رہا ہے. یعنی کہ نون ساکنہ اور تنوین کا جو دوسرا قاعدہ ہے چھپانا، تو اس کا نام کیا ہے؟ اخفا. تو دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکنہ کے بعد زبان کی نوک کے جیسے جو بھی لفظ آئے اسے کیا کریں گے؟ ہم چھپا دیں گے. حروف حلقی ہمارا ہو گیا. حروف حلقی ویسے بھی ادھر تھے اور پھر بعد میں کہ
नून का मखरज जो है जुबान की नोक के जो बाकी के अल्फाज है ना, तो सबका मखरज क्या है, एक ही है। तो इसीलिए उनके मखारिज में टकराव होता है, इसलिए नून की आवाज को हमें छुपा के पढ़ना होता है। अपने नाक में से निकालना होता है, ओ सा, ऊ सा, ऊ सा, ऊ सा। तो नाक में से आवाज निकली ना, ऊ सा। यहाँ पे उन सा नहीं बोल रहे हम, उन उन जाहिर नहीं हो रहा है, छुप के आ रहा है, नाक में छुप के आ रहा है, ठीक है, खौफ के अंदर, ऊ सा। अब देखो, जब हम गुन्ना करते हैं यानी कि नाक से निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो हरकत के बराबर आवाज निकालते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही बता दिए थे, ठीक है। तो ऊ सा, ऊ सा, तो उसको थोड़ा दो हरकत के बराबर नाक में हम रखेंगे। नून साकिना को छुपाने का मतलब एक किस तरीके से छुपाए नून साकिना को नाक में, ओ सा, ओ। अब देखो हम लोग, इसकी सबसे इजीएस्ट एग्जांपल क्या है पता है, पंखा। हम लोग क्या बोलते, पंखा नहीं कहते ना, पंखा, पंखा, पंखा। तो बस यही क्या है, नून साकिना का दूसरा फायदा इख्फा, यानी कि छुप रही है म्याकुम, 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 यांजुरु। तो कुरान में तकरीबन 5200 टाइम्स रिपीट हुआ है इख्फा। एक पेज में तकरीबन 9 मरतबा आया है। तो ये कितना अहम है। तो नून साकिना के बाद अगर त, ज, ज, त, द, त, ज, स, स, फ, ज, श, द, क, ये हर्फ आए तो वहां पे क्या होगा, इख्फा होगा। तो इसको किस तरीके से हम जुबान की नोक के कितने हैं, 12, तो उसमें की जो स्टार्टिंग की 3 लाइनें वो ले लीजिए, और इधर से ज श द क, इसमें से सिर्फ या को रिमूव कर दीजिए और फ को ऐड कर दीजिए। तो अगर तनवीन या नून साकिन के बाद इन ग्रुप में से कोई भी हर्फ आए तो वहां पे क्या होगा, वहां पर होगा हमारा इख्फा। इख्फा यानी कि आवाज हमारी छुप के आएंगी, खौफ खाकर आवाज आएंगी। तो ये 15 हरूफ है, ठीक है। तो जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद कोई भी 15 हरूफ आए तो हम क्या करेंगे, अपनी आवाज छुपा लेंगे। ये इसका एक सिंबल है कि आपको याद रहे। सिंबल याद नहीं रहता, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए है सिर्फ। या तनवीन या नून साकिन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आए तो वहां पे क्या होगा, इख्फा होगा। और वो कौन कौन से 15 हर्फ है, थ, र, ग, ट, द, त, ज, स, स, ज, श, फ, द, क, फ। इस तरीके से। अब उनकी मिसालें देख लीजिए, स, र, व, त। ये जो हमें है ना, स, र, तो उनके साथ मिसालें हैं, देख लीजिए आप ये, स, र, व, त, द, त, ज, स, स। फिर ज, श, फ, ब, क, क। इस तरीके से ये 15 है, बहुत आसान है। तो हमने नून साकिना का पहला कायदा सीखे थे, बताना, इजहार करना। और दूसरा कायदा कौन सा सीखे हमने, मिलाना, बदलना, छुपाना। जी अभी हम सीख रहे हैं छुपाना। अरे, आंसर तो क्लिक हो गया। कितने ऐसे रूप है जिनमें जो नून साकिना के बाद आए तो नून साकिना को हमें छुपाकर पढ़ना पड़ता है, वो है 15 अर्थ, ठीक है। ये भी हमने देख लिए। तो नून साकिना के अभी अब तक हमने देख लिए हैं 2 कायदे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारी दूसरा कायदा था ना, उसकी थोड़ी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं यहाँ पर। नून साकिन और तनवीन के जो कायदा है अख्फा की। तो ये हमारे 15 हरूफ है। कौन से भी ये नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो वहां पे क्या होगा, इख्फा होगा, यानी कि नाक में से आवाज निकाली जाएंगी, छुपाकर पढ़ी जाएंगी। और इसकी एग्जांपल हम अभी देख रहे हैं, त, य, द।
यंफिकु, अंज़ला, सबील। गलती से भी इसको जाहिर करके मत पढ़िए, जैसे अन सबील, मिन सियाम, अनजला। अगर हम नून की आवाज पूरी निकालते इसका मतलब हम इजहार कर रहे हैं। इजहार नहीं है, यहाँ पे हमें ख्फा करना है। और इजहार कब करना है? इजहार तो बहुत आसान है। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई आए तो ही इजहार होगा। और हुरूफ हल्की कितने? 6 है। वो तो हमने पोयम के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लिए। मा जाअ मिन शैइन अनफुसुहुम वमा अल्ला मा कुंतुम मिन करीब। तो एग्जाम्पल के जरिए भी आपको भी बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब है हमारे पास ये नून साकिना और तनवीन का तीसरा कायदा। हमने जैसा कि बोले कि आज इंशाल्लाह हम नून साकिना पढ़ेंगे, उसके पूरे कायदे। तो नून साकिना और तनवीन का तीसरा कायदा है मिलाना, मर्ज करना। इसका नाम है इदगाम। इदगाम, इदगाम यानी कि मिलाना, मर्ज करना, एक को दूसरे में मिलाना। इतनी सी बात है। इदगाम यानी मिलाना होता है, और ये तीसरा हमारा नून साकिना का कायदा है। तो जो हमारे बच नहीं गए थे अगर से, तो उस वो बात आएंगी यहाँ पे। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद यौमन आए, यानी कि या, वाव, मीम, नून, इन चारों में से कोई भी आए, तो उसे कैसे पढ़ेंगे? हम मिला के पढ़ेंगे। लिमई यशा। देखिए आखिर में ना यहाँ पर कहाँ खत्म हो रहा है? ये लिमन नून साकिन पे, और शुरू कहाँ से हो रहा है? य से। तो लिमई यशा, यानी गुन्ना करके मिलाना है। यहाँ पे ना गुन्ना करके मिलाना है। मिलाना दो तरीके से, एक है गुन्ने के साथ, एक है विदाउट गुन्ना। तो हम आपको इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं। इदगाम का जो टॉपिक है, यहाँ पर देखिए, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इदगाम जो है वो हमारे पास दो तरीका होता है, टू टाइप्स ऑफ इदगाम। टू टाइप्स ऑफ इदगाम। एक है इदगाम। इदगाम मीन समझ गया ना, मिलाना, मर्ज करना। इदगाम विथ गुन्ना। एंड सेकेंड वन इज इदगाम, इदगाम, इदगाम विदाउट गुन्ना, यानी कि उसके अंदर हमें गुन्ना नहीं करना है। अब इदगाम का मानी हमने क्या देखे, ये बात, इदगाम यानी हमारा होता है मिलाना, ठीक है, यानी कि वहां पे हमको मिलाकर पढ़ना है। ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, गौर से पढ़े देखिए, और आप अपने नोट्स बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा पॉइंट मेन है कि तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन या नून साकिन के बाद अगर, अगर या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इनमें से कोई भी हर्फ आए, इनमें से कोई भी हर्फ, इनमें से कोई भी हर्फ आए, तो वहां पे हर्फ आए तो वहां पे क्या होगा? वहां पे हमें मिलाना होगा, वहां पे इदगाम होगा, वहां पे इदगाम होगा। तो इदगाम कब कब होगा? जब तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन या नून साकिन के बाद यरमलून, जिसे ना आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, यरमलून एक साथ। तो यरमलून में से कोई भी हर्फ आए तो वहां पे क्या होगा? इदगाम होगा। इदगाम। अब हमने देखे कि इदगाम दो टाइप का है। एक है इदगाम विद गुन्ना, और एक है इदगाम विदाउट गुन्ना। तो इदगाम, इदगाम विद गुन्ना कब होता है? जब तन्वीन या नून साकिन के बाद, तन्वीन या नून साकिन के बाद या
वाव मीम और नून आए, चार, ठीक है। तो वहां पे इदगाम गुन्ना के साथ होगा, और इदगाम विदाउट गुन्ना कब होगा? जो बचे हुए हमारे ना, इदगाम विदाउट गुन्ना कब होगा? जब तनवीन या नून साकीन के बाद रा लाम आए, तो ये देखिए इदगाम बस इतना लेसन है, इससे ज्यादा इदगाम कुछ भी नहीं है। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इदगाम होता है, इदगाम का मानी होता है मिलाने का, ठीक है। इदगाम कब होगा? जैसे तनवीन या नून साकिन के बाद या रा मीम लाम वाव नून में से कोई भी हर्फ आए तो वहां पे इदगाम होगा, यानी कि हमें मिलाना होगा। और इसको हम याद करने का एक तरीका क्या है बेहतरीन? यरमलून, सबको एक साथ, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून, इसको याद रखने का तरीका है। तो जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद यरमलून में से कोई भी हर्फ आए तो वहां पे इदगाम होगा। फिर हमने सीखी कि इदगाम दो तरह का होता है, कि इदगाम विद गुन्ना के साथ और एक बगैर गुन्ना के। विद गुन्ना जिसे इदगाम माल गुन्ना कहते हैं, और विदाउट गुन्ना को कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना, ठीक है। तो गुन्ना के साथ कब होगा? जब ये या वाउ मीम नून यौमन, ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखते हैं। जब तनवीन या नून साकिन के बाद यौमन में से कोई भी हर्फ आए तो वहां पे इदगाम कैसा होगा? गुन्ना के साथ होगा। इदगाम तो हो रहा है लेकिन गुन्ना के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए तनवीन के सॉरी नून साकिन के बाद यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे कैसा पढ़ लीमैयशा, गुन्ना करके, यानी कि नाक से आवाज निकल रही है ना, लीमैयशा मिन वली मिन माइन मिन नअमतिन लिकौमिन याक़िलून। हम ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर हो रहा है ना गुन्ना, लिकौमिन याक़िलून इलाहु वाहिद अज़ाबुन रहीम। तो गुन्ना क्या है? नाक से आवाज निकालना, ठीक है। नाक से जब आवाज निकाल रही है तो हमें कितना निकालना है? दो हरकत ही निकालना है। गुन्ना दो हरकत ही होता है हमेशा हर केस में। ये हो गया। अब आप यहाँ पर बताइए कि नून साकिना या तनवीन के बाद दूसरे लफ्ज के शुरू में कौन से हुरूफों तो गुन्ना होगा? ये आंसर क्लिक हो गया था असल में। तो यौमन अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हो तो इदगाम मा गुन्ना होगा, यानी कि इदगाम विद गुन्ना। फिर हमने देखे कि इदगाम विदाउट गुन्ना कब होगा? जब तनवीन या नून साकिन के बाद लाम या रा है, ठीक है। यरमलून में कि यौमन तो गुन्ना के साथ चले गए, बचे कौन? लाम और रा। तो तनवीन या नून साकिन के बाद जब लाम या रा आए तो हमें उसे गुन्ना नहीं करना है, गुन्ना के बगैर पढ़ना है। जैसे मल्लम, मल्लम, नाक में से आवाज आ रही है? नहीं। मिर रब्बिकुम मिलाकर पढ़ी जा रही है ना, हमें गुन्ना के बगैर। इदगाम तो हो रहा है, मिल रहे ना, मल्लम मिर रब्बिकुम, इदगाम हो रहा है, ये बात है, लेकिन विदाउट गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना, यानी कि यहाँ पे गुन्ना के बगैर इदगाम हो रहा है। यौमुल्लाह गफूरुर रहीम। तनवीन या नून साकिना के बाद क्या होगा तो गुन्ना नहीं होगा? मिलाते वक्त कौन से हरफ होंगे तो गुन्ना नहीं होगा? तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हमारा जो हुरूफ है यरमलून उसमें से लाम और रा आए तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। अब चार अल्फाज जो ऐसे हैं इसके अंदर ना अ, गुन्ना नहीं होगा, गुन्ना भी नहीं होगा और मिलाना भी नहीं है।
یہ صرف 4 مثالیں ایسی ہیں، ان کو آپ کو یاد ہی رکھنا پڑے گا. دنیا، بنیان، سنوان، قنوان، ہے نا. اب اس کے اندر تنوین یا نون ساکن، ابھی ہم نے کیا سیکھے، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یا واو میم نون آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. تو کیا ہم ایسا پڑھیں گے دو یا بو یا نہیں، غنہ نہیں کریں گے یہاں پر. اور یہ ایسا ہی اور یہ ایسا کیوں، کیونکہ عرب ایسا پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی پڑھنا ہے. تو یہ 4 جو ہے آپ کو یاد کرنا ہوگا. دنیا، بنیان، سنوان، تنوان، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. یہ ان کے اوپر وہ رول نہیں اپلائی ہوتا ہے، بس اتنی بات ہے. تو تنوین اور نون ساکن اور تنوین کا جو قاعدہ ہم نے دیکھے وہ کیا ہے، ملانا. ملا رہے نا ہم ایک دوسرے میں ایک طریقے سے. تو یومن کس کے لیے ہے، غنہ والے کے ساتھ ملانا، لامدہ وداؤٹ غنہ ملانا اور ملا کر. تو اب دیکھ لیجیے ابھی تک ہم نے کتنے قاعدے سیکھے، 3 قاعدے سیکھے. سب سے پہلے ہم نے دیکھے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی آئے تو ہمیں اظہار کرنا ہے. جو کچھ اپنے ہاتھ میں سب دکھا دیا ہم نے، لو ظاہر کر کے ہم نے پڑھ لیے. پھر تنوین یا نون ساکن کے بعد جو ہم نے 15 حروف دیکھے اس میں سے کوئی بھی آئے تو ہمیں اپنی آواز کو چھپا لینا ہے، اخفا خوف، تو ہمیں چھپا لینا ہے. چھپا لیا ہم نے. پھر تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون، یا را میم لام واو نون، یرملون میں سے کوئی بھی آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، فرینڈشپ کر لینا ہے، ملا لینا ہے ان کو. یہ 3 قاعدے ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے. اور ایک اس کا چھوٹا سا قاعدہ ہے چوتھا، وہ بھی انشاءاللہ بھی دیکھ لیں گے ہم. تو تنوین اور نون ساکنہ کا جو چوتھا قاعدہ ہے وہ اقلاب، بدلنا. بدلنے کو ہی اقلاب کہتے ہیں. بہت سب سے آسان سب سے چھوٹا قاعدہ ہے چوتھا قاعدہ، بدلنا، اقلاب. تو تنوین یا نون ساکنہ کے بعد آپ جو دیکھ لیجیے کس طریقے سے ہوگا. سب سے پہلے ہم آگے بڑھے یہ دیکھ لیں کہ جیسے ہی آپ یہ انبیاء بولنا چاہ رہے ہیں تو خود بخود میم کی آواز نکل رہی ہے نا، انبیاء، انبیاء. یہ لکھا ہوا تو انبیاء ہے لیکن ہم پڑھتے کیسے، انبیاء، انبیاء علیہ السلام، ہے کہ نہیں. تو کیوں، کیونکہ جیسے ہی ہم ب نکالنے کے لیے ہوٹ ملائیں گے تو خود بخود میم کی آواز نکالیں گے، انبیاء نون کے ساتھ، کیونکہ ان کے مخرج بہت قریب قریب ہے اس طریقے سے. تو یہی قاعدہ ہے، بس ختم. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ب آئے تو اس کو نون ساکنہ کو کس کے ساتھ بدل دیتے ہیں، میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں، انبیاء. چھوٹا میم ویسے لکھ کر آتا ہی اوپر قرآن شریف میں، یہ انڈو پاک جو ہے نا ہمارا اسکرپٹ والا قرآن، اس میں لکھ کر آتا ہی ہے. لیکن جب آپ عثمانی اسکرپٹ والا دیکھیں گے تو اس میں نا نہیں ہوتا ہے. تو انبیاء، انبیاء، ابدم، ابدم بیما. تو ہم کو ایسا ابدن بیما پڑھنا ہے کیا، نہیں. تو چوتھا اقلاب، بدلنا. بدل دے رہے نا ہم یہاں پہ تنوین کو نون ساکن کا ایسے بدل دے رہے میم سے. تو قاعدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ب آئے تو ب آنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں. بس ختم. کیا تھا اس میں، کچھ بھی نہیں، اتنا ایزی قاعدہ ہے. تو اگر ہمارے ہاتھ میں ادھر تنوین ہے یا نون ساکن ہے اور سامنے ب آ گئے تو اس کی اور اس کی نہیں چلتی، اس کی فرینڈشپ نہیں ہے تو بدل دیتے ہیں. نون کو کس سے بدل دیے، میم سے بدل دیے، کیونکہ ان دونوں کی نہیں جمتی آپس میں. اتنی سی بات ہے. انبیاء تنبتو من بعد فإن بغت ابدا بما امة بشهيد خبير بصير. تو ٹوٹل تنوین اور نون ساکنہ کے کتنے قاعدے ہم نے سیکھے، 4. ایک ہے بتانا، دوسرا ہے چھپانا، تیسرا ہے ملانا، چوتھا ہے بدلنا. پہلے والے بتانے والے کا نام کیا ہے، اظہار. چھپانے والے کا اخفا. ملانے کا ادغام. بدلنے کا اقلاب. یہ 4 ہمارے قاعدے ہیں. آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی.